स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ रेडियो इंडिया 1110 AM ते। हुण सब तो पहलां असीं शुरू करदे हां पंजाब दीयां खबरां नाल। पंजाब विच साडे पत्रकार जसविंदर सिंह बिट्टा साडे नाल लाइन ते ने। पहलां उन्हां दा स्वागत करिए। श्री बिट्टा जी, स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ दे विच। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। सारे प्यार भरी जी सत श्री अकाल, धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। बिट्टा जी, पहला तो असीं बीजेपी की जिहड़ी मीटिंग आ उस तो बाद उन्होंने जित का दावा इस करते किया कि साडी आस तो वध सीटां मिलणगियां। इहदा मतलब की उन्हां दी आस यही सी भी जीरो मिलूगी, जे एक मिल गई तो फिर वध मिल गईयां। कित्थे क ताईं वो सोचदे कि साडू पंजाब दे विच सीटां मिलणगियां। देखो जी, जदों मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने सी तां उदों सब तो पहला एक नारा आया सीगा, घर घर दे विच ਚੱਲੀ गल, चन्नी करदा मसले हल जी। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ फिर आया, घर घर चली इको गल, कोई नहीं दसदा दिल की गल, सब नूं कहंदे तुहाडे वल, 10 मार्च नूं होऊ मसला हल जी। हुण भी आ 2 दिन रह गए। मैं देख रहा सीगा, एक बंदा कह रहा सी, एक बंदे ने लिखिया भी है, वो कहंदा कि घर घर चली गल ते सारिआं नूं जिहड़े हैगे आ पेड सर्वे जिहड़े हैगे आ वो खुश करी जांदे आ। पंजाबी की कहावत है कि भी वो कहता जी फलाने साध कोले चले जाओ, तुहाडे मुंडा होऊगा जी। वो लक्कड़ दे मुंडे वंडी जाते हैं पेड़ सर्वे वाले जी। तो 2 दिन रह गए ने, किहड़ा बंदे दे किन्नियां वोटां पईआं, किहदा की औकात है, किहड़ी पार्टी दी, वो सारी जिहड़ी सामने आ जानी है। हाँ, इन्ना जरूर है कि चोण सर्वेखण जिहड़े आ रहे ने उन्हां दे मुताबक सारे खुश हो रहे ने। सट्टे वाले, मैं हुण बठिंडे सी जी, तो मैं उत्थों पुछया, मैं कि जी की चल रहा है? वो कहते जी बठिंडे मनप्रीत बादल से लग रहा सट्टा 1 रुपये दे 2 रुपये ते आम आदमी पार्टी से लग रहे हैं 1 रुपये दे 3 रुपये जी। इसका मतलब की है? वो कहते जी जे तुसीं 1 रुपया लाओगे, तुसीं कहोगे भी आम आदमी पार्टी वाला बंदा जितूगा, जे वो जित जाता तो तुहानूं 3 रुपये मिलणगे जी। ते जे तुसीं 1 रुपया लाया तो तुसीं कहोगे असीं लाया जी मनप्रीत बादल ते ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਟਵੀਟ ਮੇਕਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ कांग्रेस वाले ढोल ढमक्के ज्यादा नहीं बजाते, क्योंकि ना ही कांग्रेस बहुत उत्साह है जी। अकाली दल बीजेपी सरकार आई तो कहते भी ट्राली साडे दरवाजे ते आके खड़ी कर देंगे उम्मीदवार या उन्होंने समर्थक, वो कहेंगे भी जिन्ने भी लड्डू पे है वो ट्राली चला दो। मैं कहा जी आम आदमी पार्टी भी है इस बार चोण मैदान, वो कहते भी इस बार आम आदमी पार्टी वाले भी लड्डू लैणगे जरूर, पर उन्ने नहीं वंडणगे जिन्ने अकाली दल वाले वंड सकते जी। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਿਕ ਰਾਓ ਠਾਕਰੇ ਜਿਹੜੇ PCC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PRO ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ,
7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ईवीएम ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ BBMP ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ JP ਨੱਡਾ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੰਪਰਕ ਚ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਚਟਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ UP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਸਟ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 38 ਤੋਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਕੋਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਜਨ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ BJP 65 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਲੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਹੈਗਾ 23 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਹੈਗਾ 25 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ 10 ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਓ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰੱਖੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, BC ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, TADA ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਲਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 7-8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ 1984, 85, 86, 88 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, CRPF ਦੀਆਂ, BSF ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ CRPF ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ CRPF ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 370 ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦਲ ਝੀਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦਲ ਝੀਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ
ਜੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਔਰ ਬੇਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੀ ਲੱਕੀ, ਰਾਜ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜੀ ਜੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 24 अकबर रोड दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ भी मुझे तो आज पता लगा है कि हमारे जो पीपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं सुनील जाखड़ साहब, उन्होंने बताया कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट जंतर मंतर पे धरने में बैठे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ 1-2 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ MP ਸੀਗਾ, ਸਾਬਕਾ MP ਡਾਕਟਰ ਉਦਤ ਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ
ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ को मिलना और सोनिया गांधी को मिलना भी बहुत ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਠਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ NRI ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 10 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ NRI ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ MLA ਬਹੁਤ MPs ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲੇ ਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ TMC ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, TMC, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, BJP ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਹੈ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ, ਲੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੰਨੀ ਤੇ ਪੱਪੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ UP ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ।
ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਆ ਜੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛਡਾਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 300-400। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ? ਤੂੰ ਵੋਟਾਂ ਟਪਾ, ਬੰਦੇ ਛੱਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਛੜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੋਗੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਝੂਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।